ओम शांति। आ परमात्माना दिव्य रत्नो प्रभु पैगंबरोथी आजनो आ मंच सुशोभित छे, त्यारे अतिथि देवो भव एवी भारतीय संस्कृति अनुसार आवा महान आत्माओने झुकाववा माटे तो पुष्पोनो भार ज आपवो पड़े। तो पुष्पथी स्वागत करवा माटे हूँ आमंत्रित करूँ छूँ ब्रह्माकुमारी बहनोने अने साथे साथे आदरणीय आशा दीदी अने दीदीजीनो श्रृंगार पण थई रह्यो छे। आतिथ्य सत्कारनो माध्यम ए पुष्प छे, श्रद्धा सुगंध अने सत्कारनो माध्यम ए पुष्प छे। आ आत्मानो श्रृंगार छे। 50 वर्षनी आ सेवा यात्रा जेमणे संपूर्ण पूर्ण करी, जेमनी त्याग तपस्या ने आजे आ महेसाणा सब जोन सन्मानित करी रह्यो छे। आदरणीय आशा दीदीनु सन्मान थई रह्युं छे। जिस घड़ी दीदी जी आपको बाबा ने बनाया होगा, आपका श्रृंगार फरिश्तों से कराया होगा, चांद के नूर से आपको संवारा होगा, सारी हुरों ने आपको मिलके सजाया होगा, आपकी पलकों में सितारों को सजाने के लिए आप सदा ही ऐसे सूर्य की तरह चमकने वाले, चांद की तरह शीतलता के धनी, ऐसे हमारे आदरणीय आशा दीदी जी का हम तहे दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं। स्वागत और सम्मान करते हैं। सभा में बैठा बैठा अपने बधाने एक ज काम करवानुं छे, ताळीओ पाडवानुं। अपने अपनी ताळीओने ओછી थवा नहीं दईए, कारण के आ एवो कार्यक्रम छे, आ एवो समागम छे जे समागमनी अंदर આપણે उपस्थित छीए, ज्यां वरदानो अने शक्तिओथी આપણે भरपूर थवानुं छे। तो આપણે दरेके ताળી पाडवामां जरा पण कचास नहीं राखीए। ये कैसा संन्यास है साई, सादगी श्रृंगार बन गई और आईना खुशहाल हो गया। आगमन के जिनके सज गई है दरबार, उपस्थिति जिनकी आज सच में बन गई है यादगार। भाग्यवान वो होते हैं जिनके घर में आते हैं ऐसे होवनहार, विश्व महाराजन बनकर के मेहमान, विश्व महाराजन बनकर के मेहमान। मंच पर उपस्थित सर्व भाई बहनों का तहे दिल से हम स्वागत और सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। उमंग और हर्ष से सज रही ये बेला है, महसाना के आंगन में देखो सुंदर सजा ये मेला है। इन प्यारे पलों में प्रभु की प्रीत समाई है, गोल्डन जुबली की आप सबको लाखों लाखों बधाई है, आप सबको लाखों लाखों बधाई है। इस सुंदर अवसर पर आशा दीदी जी पधारे हैं, साथ में सरला दीदी जी की दशकों की तपस्या रंग लाई है। इस गोल्डन जुबली की कोटि कोटि बधाई है। महसाना सब जोन की सेवाओं के ताज पर एक और हीरा जड़ा, बाबा के संग ये परिवार आगे बढ़ा। आज मंच पर हमारी दीदिया देखो कैसे हर्षाई है, गोल्डन जुबली की लाखों लाखों बधाई है, लाखों लाखों बधाई है। जोरदार ताळीओथी આપણે આ મંચને સજાવીશું। આ મંચ દેદીપ્યમાન થઈ ચૂક્યો છે પરમાત્માના આ દિવ્ય રત્નોથી। તો સ્વાગતની શ્રૃંખલાને આગળ વધારતા હું આમંત્રિત કરું છું રચનાબેન એન્ડ ગ્રુપની બાળાઓને, કુમારીઓ પોતાના મનના ભાવોને લઈને આવી છે। मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मुरली की तानों सी वेदों पुराणों सी, मोहन की गीता के जैसी हो आप। आपसे है अच्छाई, आपसे है सच्चाई, तुलसी की गीता के जैसी हो आप। ऐसे हमारे दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत नृत्य।
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રચનાબેન એન્ડ ગ્રુપ. કેટલો સુંદર આ મંચ સજી રહ્યો છે. ભીતરની ભવ્યતા અને સૌંદર્યને પ્રણામ, રૂહાની ઈશ્વરીય ઓજસને પ્રણામ, પરમાત્માના આ સાચા પૈગંબરોને પ્રણામ. ભાઈઓ ને બહેનો, આ એવું દ્રશ્ય મંચ પર સર્જાઈ રહ્યું છે જે આપણે પહેલાં ક્યારેય જોયું નથી. આપણી આંખો આ દ્રશ્યને જોતા ભૂલી ન જાય. યાદ રાખો, આ રૂહાની ફરિશ્તાઓ આપણને એ સકાશ અને શક્તિઓથી ભરપૂર કરી રહ્યા છે. कार्यक्रम ने आगळ वधारता नृत्य से सही फूलों से स्वागत है आपका, दिल के तार तार से स्वागत है आपका. भावनाओनी माळा અને શબ્દોના મોતી દ્વારા ભગવાનની ફૂલવાડીના પુષ્પોનું આ સલ્તનતનું સ્વાગત કરવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું કડી સેવા કેન્દ્ર સંચાલિકા રાજયોગીની સંગીતાબેનને, જે પુષ્પ દ્વારા, શબ્દ સુમન દ્વારા આ ફરિશ્તાઓનું સ્વાગત કરશે. આપ છેલ્લા 32 વર્ષથી આપનું જીવન આ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરેલ છે. આપના દિલમાં આજે અનેરો ઉત્સાહ છે. આપના સ્વાગત માટે આપ આતુર છો, તો શબ્દ સુમન દ્વારા સ્વાગત કરશે સંગીતાબેન. ઓમ શાંતિ. આજે મહેસાણાના આંગણે એક અનોખો મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ચારે તરફ રૂહાની સેવાની સુગંધ ફેલાઈ રહી છે. આપણી સમક્ષ પરમાત્માના નૂર એવા ભાઈઓ બહેનો સુંદર પરિવેશમાં આપણી સમક્ષ હાજર છે, ત્યારે હૃદય તેમનું સ્વાગત કરવા માટે અધીરું બની રહ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સેવાઓ કરતા 50 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે. શ્રદ્ધા જ્ઞાન દેતી है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है. एवा सम्मान समारोहમાં સૌ પ્રથમ જેને સેવા કરતા 87 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે, જેઓ પોતાને ઓબિડિયન્ટ સર્વન્ટ કહે છે, તેવા પ્યારા આપણા સૌના મીઠા શિવ બાબાનું સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. જેઓ પરમાત્માના આશા કિરણ છે, અનેક આત્માઓના પ્રેરણાસ્ત્રોત છે, જેઓના વ્યવહાર અને વાણીમાં ઈશ્વરીય જ્ઞાન, ગીતા જ્ઞાન સમાયેલું છે, જેમનું પરમાત્માના હૃદયમાં અનેરું સ્થાન છે. ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં આ સમારોહને, આ મહોત્સવને ચાર ચાંદ લગાવવા માટે પધાર્યા છે એવા આદરણીય માનનીય આશા દીદીનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે દીદી, આપનું સ્વાગત છે. જેઓનો શ્વાસ અને સંકલ્પ સેવા છે. પરમાત્માના ઈશારાને કેચ કરવાની અદમ્ય શક્તિ જેનામાં છે, જેઓની નિર્ણય શક્તિ અનોખી છે. ઉત્તર ગુજરાતના સેવાઓના બીજરૂપ છે. અનેક રૂહાની આત્માઓના પ્રણેતા છે. અનેક આત્માઓનું આધ્યાત્મિક જીવન ઘડનાર, રૂહાની ઘડવૈયા, રૂહાની ટીચર છે. એવા સરળ હૃદય, સૌમ્ય ભાવી અમારા ઉત્તર ગુજરાતની ફૂલવાડીના માળી, મહેસાણા અને મહેસાણાની ભુજાઓ સમાન સેવા કેન્દ્રોનું સફળ સંચાલન કરનાર કૃષિ એવં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના ચેરપર્સન
એવા આદરણીય માનનીય સરલા દીદીનું હૃદય પુષ્પોથી સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. ભાવનગરથી પોતાની ભાવનાઓ લઈને આવનાર, સૌના દિલોને તૃપ્ત કરનાર, ધીર ગંભીર કલા અને સંસ્કૃતિ પ્રભાગના ગુજરાતના સંયોજિકા, ભાવનગર સબઝોન ઇન્ચાર્જ એવા માનનીય તૃપ્તિબેનનું હું અભિનંદન કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. નીલમ દીદી જેઓ આપણા સૌની વચ્ચે એક નૂર સમાન છે. ભારતમાં પંજાબની નદીઓનો દેશ કહેવામાં આવે છે. પંજાબમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ઉત્તર ગુજરાતમાં વહાવનાર પુરુષાર્થી, સમર્થ, પાટણ અને પાટણની પાઠશાળાઓનું સુંદર સંચાલન કરનાર એવા નીલમ દીદીનું અત્રે સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. અને સૌથી વધારે ખુશ્બુ ફેલાવનાર કુસુમ અર્થાત ફૂલ, ફૂલની જેમ સેવાઓની સુગંધ ફેલાવનાર, આખા ઉત્તર ગુજરાતમાં કોઈ પણ સેન્ટરમાં પ્રોગ્રામ હોય તો સૌથી સુંદર અને પ્રભાવશાળી પ્રોગ્રામ કેવી રીતના થાય તેનું ચિંતન નહીં પણ પ્રેક્ટિકલમાં લાવનાર, પડદા પાછળ રહી દરેક કામ કરનાર આપણા દીદીના રાઈટ હેન્ડ બનીને ચાલનાર એવા કુસુમબેનનું હૃદયકુંજ દ્વારા સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. આમ તો અમારા બધા જ દીદીઓ અને દાદીઓ, દાદાઓ ખૂબ બધા છે. દરેકની અંદર અનેક પ્રકારની વિશેષતાઓ પડેલી છે. જો એક એકનું વર્ણન કરવામાં આવે તો આખી રાત વહી જાય. એટલા માટે દરેકનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. અહીંયા મીડિયામાંથી પધારનાર, ગુજરાતમાંથી અનેક સેવા કેન્દ્રોમાંથી આવનાર દરેક સેવા કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ બહેનો, સાથી બહેનો, ભાઈઓ તથા માતાઓ સૌનું હું અત્રે સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. તેમજ વિડીયોવાળા, ઓડિયોવાળા, સાઉન્ડવાળા અને ભોજન બનાવનાર અને ખવડાવનાર તેમજ આ પ્રોગ્રામને સક્સેસ બનાવનાર દરેક ભાઈ બહેનોનું અત્રે હું સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. સંગીતાબેનનું પણ આ સભાની અંદર સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. હવે હું આપને એવા વિરલ વ્યક્તિત્વને મળાવવા જઈ રહી છું જે આ સ્વર્ણિમ જયંતીના પૂર્ણ અધિકારી, હકદાર છે. સરળતા અને સાદગીના અભિરૂપ, વર્લ્ડ શોકેશમાં જીવનને આકાર આપનાર, સિદ્ધાંતોની પ્રયોગશાળામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર, મર્યાદાના દસ્તાવેજ પર દ્રઢતાના હસ્તાક્ષર કરનાર આદરણીય સરલા દીદીજી. દાદીઓની પ્રેરણાને જેઓએ સાથે રાખી એક્યુરેસી અને પંચ્યુલિટીથી એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપ્યું છે. શ્રીમતના રાજપથ પર નિર્સંકલ્પ કદમોથી આગળ વધી સફળતાના શિખરને સર કરનાર, પવિત્રતાની શક્તિ દ્વારા નવીનતમ સેવાઓનો ઉદ્ગમ કરનાર, ગુજરાતની ગરિમામાં ગૌરવ ગાથા લખનાર, દરેકને આત્મ ઉન્નતિના માર્ગને પ્રશસ્ત કરનાર, મહેસાણા સબઝોનને 50 વર્ષથી સતત પરિશ્રમ, સાધના અને સ્નેહનું સિંચન કરનાર એવા રૂહાની માલી, કુશળ કારીગર સ્વયં પરમાત્માએ જે અંદાજથી આપના અસ્તિત્વનું ઘડતર કર્યું છે, આપ પૂર્ણ રીતે પરમાત્માના સ્વર્ણિમ મહાયોજના રામરાજ્યની સ્થાપનામાં પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી પોતાના જીવનને દિવ્ય ગુણોથી સુશોભિત કર્યું છે. આજે આપણે સર્વ જેની પ્રેરણાથી, જેના આમંત્રણથી અહીંયા ઉપસ્થિત છીએ, જેમના મનમાં આજે અનંત અપાર ખુશીનો પારાવાર નથી,
તો હું આમંત્રિત કરું છું આદરણીય દીદીજીને, એમના દિલના ઉદ્ગારો આપણી વચ્ચે વ્યક્ત કરશે. આપના માટે ફક્ત એટલું જ કહીશ, તરાશા હૈ જીસે નૂરે ઇલાહી ને, संवारा है जिसे जहान के माली ने, संभाला है जिसे स्वयं प्रकाश मणि दादी जी ने. सोचो वो व्यक्तित्व कितना काबिले तारीफ होगा, बेइंतहा मोहब्बत करता है जिसे सारा जहां, विनायक बन लिखी है जिसने सिद्धियों की इबादत, जिनको प्रभु से ही सदैव मिलती है रहमत. सचमुच ये आत्मा क्यों न दिले जागीर होगी, कुछ रिश्ते इस जहान में खास होते हैं, हवा के रुख से जिनका एहसास होता है, ये दिल बार बार उनका सम्मान करता है, उनका सम्मान करता है. मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दीदी जी को. ओम शांति. બધા પ્રેમથી બોલશે ઓમ શાંતિ. સર્વશક્તિવાન, પરમ પવિત્ર, આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત, પરમ પવિત્ર પરમ પિતા પરમાત્માની અતિ પ્રિય સંતાન, પ્રિય આત્મન, મહેસાણા સેવા કેન્દ્રની સ્વર્ણ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આજે આપણી સભામાં ઉપસ્થિત સન્માન સમારોહમાં એવી વિશેષ હસ્તી જે મારા જીવનના પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે, જેમની સાથે મારું બચપન બીત્યું છે, જેમને એક એક વસ્તુ મને શીખવાડી હોય એવું હું કહું તો એ ખોટું નથી, એવા પરમ તપસ્વી, જેમના જીવનમાં લવ અને લોનું બેલેન્સ છે. હર પલ હર ક્ષણ દરેક આત્માની પ્રગતિને ઉન્નતિ થાય, એમની યોગ્યતાઓ અને વિશેષતાઓને સેવામાં લગાવીને આગળ વધારનાર એવા આપણા પરમ શ્રદ્ધેય આદરણીય આશા દીદી અને મંચ પર ઉપસ્થિત મહેસાણા સેવા કેન્દ્રના એ વિરલ વિભૂતિઓ, જેમને જ્યારથી આ ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી પોતાનું તન, મન, ધન, સમય અને શક્તિનો સંપૂર્ણ પ્રયોગ કરીને આ ક્ષેત્રની જનતાને જાગૃત કરી હજારો લાખો આત્માઓને બાબાનો સંદેશ અપાવનાર એવા વિશેષ રત્નો, સભામાં ઉપસ્થિત આપ સર્વ ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ અને આજુબાજુથી પધારેલા સર્વ ભાઈઓ તથા બહેનો, મહેસાણાના આમંત્રિત પ્રતિષ્ઠિત ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે જ્યારે હું સ્વર્ણ જયંતિની વાત, આ મહોત્સવ જોઉં છું, ત્યારે ક્યારે મને એમ લાગે છે એ સ્વપ્ન છે કે સાકાર છે. આજથી 50 વર્ષ પહેલાં 4 નવેમ્બર 1973માં મહેસાણાની ધરણી ઉપર અમદાવાદથી આવીને રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી ચંદ્રિકાબેને આ આધ્યાત્મનું બીજ રોપ્યું. તે વખતે એક નાનકડું મકાન, નાનકડા સેવા સ્થાનમાં નાની નાની સેવાઓ કરતા કલ્પના માત્રમાં પણ નહોતું કે આપણે કોઈ 50 વર્ષની લાંબી યાત્રા પૂરી કરીશું. પણ બીજ ખૂબ શક્તિશાળી હતો, જેના કારણથી બીજથી જે શાખાઓ, ઉપશાખાઓ નીકળી એ પણ એટલી જ શક્તિશાળી હતી. આજે મહેસાણા સેવા કેન્દ્રની સાથે સંલગ્ન 38 સેવા કેન્દ્ર, ઉપસેવા કેન્દ્રો છે, જેની અંદર 120 સમર્પિત બહેનો પોતાનું સેવામાં યોગદાન આપીને એ ક્ષેત્રની સેવાઓને આગળ વધારી રહી છે.
800થી વધારે ગીતા પાઠશાળાઓ છે, જે ગામડે ગામડે જઈને એમને ભાઈ બહેનોને જાગૃત કર્યા અને સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતની ધરણી પર આધ્યાત્મને વીણા વગાડી એવી આ ચૈતન્ય દેવીઓ છે. તો શરૂમાં આજે જ્યારે આપણે આ સ્વર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે હું આ બધાની સાથે જે આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈને જતા રહ્યા છે એ આત્માઓનું આવાહન કરું છું. ખરેખર એ એવા રત્નો હતા. સૌથી પહેલાં મહેસાણામાં શંકરભાઈ, એ આજે આ સભામાં ઉપસ્થિત નથી, સ્વાસ્થ્યના કારણથી આપણી વચ્ચે નથી પહોંચી શક્યા. એ આત્માએ પરિવારની, સમાજની ખૂબ નિંદા અને ટીકા સાંભળી છે. લોકો એના ઉપર કોમેન્ટ કરતા હતા, હસતા હતા કે શંકરભાઈ ગાંડા થઈ ગયા છે, બહેનોની પાછળ પાછળ ફરે છે. ખૂબ ટીકા એને સાંભળી. છતાં પણ એ આદિ રતન એટલો મજબૂત હતો, આજ સુધી પણ એમના મનમાં એક બાબા, સેવા અને બાબાની શ્રીમત છે. તો હું આજની સભામાં, ભલે અમદાવાદમાં છે, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી, એમને પણ યાદ કરું છું. સાથે સાથે બબલભાઈ, શાંતિભાઈ, નારાયણભાઈ, એ એવા રત્નો છે. મને યાદ છે, હું જ્યારે અહીંયા મહેસાણામાં આવી ત્યારે દિલ્હીથી આવી હતી. મારી હિન્દી ભાષા હતી, ગુજરાતીનું જ્ઞાન નહોતું અને લોકો શું બોલે મને ખબર ના પડે. સેવા કેન્દ્ર પણ નાનું હતું. એ આત્માઓએ મને એટલી સારી રીતે સાચવી છે અને મેં પાણી માંગ્યું હશે તો એમને દૂધ આપ્યું છે. એ રીતે મને એમને હૂંફ આપી છે ને ત્યારથી અત્યાર સુધી બાબાની શ્રીમત ઉપર ચાલીને દર કદમમાં મારી સાથે રહ્યા છે, મને સહયોગ આપ્યું છે. છેલ્લે 2 મહિના પહેલાં નારાયણભાઈ પણ, જેમને આ ગોલ્ડન જ્યુબલીની ખૂબ ખુશી હતી, ઉમંગ હતો કે બેન આપણે ધામધૂમથી મહેસાણાની એ ગોલ્ડન જ્યુબલી ઉજવીશું, પણ ડ્રામા અનુસાર 2 મહિના પહેલાં એમને પણ બાબાએ એડવાન્સ પાર્ટીમાં બોલાવી લીધા. આ મહેસાણાના રત્નો હતા, પણ એની સાથે સાથે મહેસાણાનું પહેલું સેવા કેન્દ્ર પાટણ, જેમાં સૌથી પહેલાં ધનજીભાઈ આપણા સંપર્કમાં આવ્યા. હરીશભાઈ, શિવાભાઈ, ગિરધરભાઈ, આ ચારે પિલર એટલા મજબૂત હતા જેના ઉપર પાટણ સેવા કેન્દ્રની ખૂબ સુંદર સેવાઓ ચાલી અને આજુબાજુમાં પણ સેવાનો વિસ્તાર થયો છે. તે સમયના જે નીકળેલા બહેનો છે, મારી સામે નેહાબેન બેઠા છે. મને યાદ છે પાટણમાં હજી સેવાઓ સ્ટાર્ટ થઈ, ખૂબ નાના, એ 7-8 વર્ષના હશે ત્યારે એ આવતા હતા અને એને ત્યારથી જ બાબાએ પસંદ કરી અને અત્યાર સુધી એને પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન બાબાની સેવામાં સમર્પિત કર્યું છે અને આજે એક અમદાવાદનું મણિનગર સબઝોન સંભાળી રહી છે. એટલે હું આજની આ સભામાં નેહાબેનને અને એમના પરિવારને, સુશીલાબેન, વિનયભાઈ, આખો પરિવાર એ બાબાનો પરિવાર હતો અને છે. મંચ પર ઉપસ્થિત ધનજીભાઈનું લૌકિક પરિવાર, બંને દીકરા, એ પણ આપણી સામે ઉપસ્થિત છે અને નર્મદાબેન, એમના લૌકિક યુગલ, એ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એટલે એ એવા રત્નો છે જે હાથ ઊંચું કરશે. નર્મદાબેન પણ ઊભા થાય. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી આપણે એ આદિ રત્નોનું સ્વાગત અને સન્માન કરીએ. આ ઉંમરમાં ભલે સ્વાસ્થ્ય સારું ના હોય તો પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને બાબા બાબા કરતા, બાબાના ગુણગાન કરતા ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે. એ જ રીતે અન્ય રત્નો પર ત્રિભુવનભાઈ છે, ઈચ્છાબેન, એ બધા પાટણના રત્નો, ઊંઝાથી પણ કાંતિભાઈ, શારદાબેન, એ બધા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વિસનગર અને ત્યાંની પાઠશાળાઓમાંથી રસિકભાઈ, મધુબેન,
બધા જ જૂના રત્નો છે, જેમને 50 વર્ષની એક લાંબી યાત્રા આ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પૂરી પાડી છે. એટલે આજના આ એમના સન્માન સમારોહમાં હું મારા તરફથી આ બધાનું ખૂબ 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 હાર્દિક સ્વાગત, અભિનંદન અને અભિવાદન કરું છું. સાથે સાથે અરુણાબેન પણ કલોલથી અહીંયા પહોંચ્યા છે. એ પણ તે વખતની કુમારી છે. 1976માં એમને જ્ઞાન મળ્યું, ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી એ પણ બાબાની સેવામાં સમર્પિત છે. એમના લૌકિકબેન સુરેખાબેન મંચ પર છે, જે મહેસાણાની સેવાઓમાં છે. એ અત્યારે કલોલમાં સેવાઓ આપી રહ્યા છે. એટલે એ જૂના રત્નોનું હું આજની સભામાં જે ઉપસ્થિત છે ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત અને અભિનંદન કરું છું. મહેસાણાની પહેલી કુમારી, હજી ભારતી રેણુકા એ પરિવાર પણ આખું નીકળ્યું. એના પહેલાં ચંદ્રિકાબેન, જે જ્ઞાન સરોવરમાં પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે, ઊભા થશે. ચંદ્રિકાબેન, જ્ઞાન સરોવર, સૌથી પહેલાં એ અહીંયા જોબ કરતા હતા. એમને આ જ્ઞાન મળ્યું અને ત્યારથી જ ભલે જીવનની અંદર ગમે તેટલા સંઘર્ષ આવ્યા, બધાને પાર કરતા અખંડ એ રીતે સેવાઓ કરતા અત્યારે મધુબનમાં સમર્પિત છે. જ્ઞાન સરોવરમાં ડિસ્પેન્સરીમાં સેવાઓ આપી રહ્યા છે. સાથે સાથે જગમાલભાઈ, જે તે વખતના રતન, અને એ એવા રતન છે જેમની 3 દીકરીઓ સેવામાં સમર્પિત. એક દીકરીએ શરીર છોડ્યું. ભારતીબેન અને રેણુકાબેન એ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. જગમાલભાઈ પણ ઊભા થાય. અને સૌથી મોટી મહત્વની વાત છે કે બધી બહેનો તો સમર્પિત થાય છે. જેટલા પણ મંચ ઉપર બહેનો બેઠા છે એમની લૌકિક બહેનો સમર્પિત છે, પણ ભાઈઓ સમર્પિત નથી થતા. પણ જગમાલભાઈ બાબાના એવા વિશેષ રતન છે જેમને પુત્ર રત્નને સમર્પિત કર્યું છે. જય કિશન કુમાર, જે મહેસાણા સેવા કેન્દ્રો ઉપર ખૂબ સુંદર અથક થઈને પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. એટલે આખા પરિવારનું હું આજના સન્માન સમારોહમાં ખૂબ 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 દિલથી અભિનંદન અને અભિવાદન કરું છું. સાથે સાથે મારી બાજુમાં બેઠા છે તૃપ્તિબેન. તૃપ્તિબેન એવી તૃપ્ત આત્મા છે, મને લાગે 75માં દાદીએ એમને બરોડાથી મહેસાણા મોકલ્યા. તે વખતનું મહેસાણા કેવું હતું, તમારામાંથી જે જૂના બેઠા છે બધાને ખબર હશે કે મહેસાણાની અંદર હું 1974માં આવી ત્યારે એક પણ ઓટો રિક્ષા નહોતી. જ્યાં જવાનું અમારે ચાલતા જવાનું. ક્લાસમાં જે આવવાવાળા હતા એક શાંતિભાઈ અને ડૉક્ટર કાંતિભાઈ હતા, જેમની પાસે વ્હીકલ હતા. બાકી ક્લાસમાં આવનાર સાયકલ ઉપર આવતા હતા ને ચાલતા આવતા હતા. એ પરિસ્થિતિમાં અને હું દિલ્હીથી અહીંયા આવી, મને ઘણા બધાએ કહ્યું કે તું મહેસાણા ન જતી, તું ત્યાં જઈશ તો તને નહીં ફાવે. પણ એક જ સંકલ્પ હતું, દાદીએ મને મોકલી છે એટલે હું સેવા કરીશ. તો તે વખતે તૃપ્તિબેન એ ગુજરાતી જાણતા હતા અને હું હિન્દી ભાષી હતી. ત્યારે ગામડાઓની સેવામાં અને દરેક જગ્યા એમને ખૂબ સાથ આપ્યું છે. થેન્ક્સ હું એ બાબાને કરું છું કે જેને આ સ્થાન ઉપર મને એટલી સારી રીતે સેટ કરી છે. જે જ્ઞાનનું જ્ઞાન તો હતું, પણ ગુજરાતીનું ગ મને નહોતું આવડતું. ગુજરાતી શીખવાડી. મારી સાથે એક ગામડાના આપણે સાતુસણાના જડીબેન હતા. હવે જડીબેન એવા જડ હતા જે હિન્દીનું ગ ન જાણે, અને હું એવી જડ હતી જે ગુજરાતીનું ગ ન જાણું. અને અમે બે સાથે રહીએ. એક નાનકડું દાખલો આપું. એક દિવસ હું કપડાં ધોતી હતી, એટલે કપડાં ધોતા મેં એને જડીબેનને કહ્યું, જડીબેન મને ટબલર જોઈએ છે. તો હજી તો હું અહીંયા નવી નવી આવી હતી, તો એ મારી આગળ આવીને ઊભા રહ્યા, મને કે હું
એટલે મને થયું કે આ તો બેન કેવા એટલા જોશથી કે હું. પછી મેં એને કહું મને છે ના જગ જોઈએ, તો એ મને કે હું, એટલે એને ખબર ના પડે અને મને હુંમાં ખબર ના પડે. પછી છેવટે મેં એને કહું મને છે ને મગ જોઈએ, તો કે હારું, અને હારું કહીને અંદર ગયા અને અંદર જઈને 16 કિલોનું મગનો ડબ્બો ઉચકીને બાથરૂમમાં આવ્યા. તો મેં એને કહ્યું કે એ કેમ તમે લઈને આવ્યા? તો એને મને જે તે વખતે એની ભાષા મને નહોતી આવડતી, આજે તો હું સારી રીતે બોલી શકું છું. એટલે એને મને કહ્યું ચંબડી મગ માંગ્યા હતા ને. એટલે પછી ઊભા થઈને મેં શોધીને એને પેલું ટબલર બતાવ્યું. મેં કોઈ એ પછી મેં એને પૂછ્યું, મેં કહા इसको क्या बोलते हैं? તો એ કે એને તો ડોલચું કહેવાય. તે વખતે મને ડોલચું બોલતા નહોતું આવડતું. એવી પરિસ્થિતિમાં બાબાએ મને અહીંયા રાખી, છતાં પણ કોઈ દિવસ મને એ સંકલ્પ નહીં ચાલ્યું. હું મધુબનમાં દાદીઓના ખોળામાં રમી છું, દિલ્હીમાં મહારથીઓની સાથે પલી છું, એમનાથી મેં બધું શીખ્યું છે. અને મને દાદીએ ક્યાં ગામડામાં મોકલી, પણ જાની જાનનહાર બાબા છે, આપણા દાદીઓ છે, એમને કંઈક જોઈને મને અહીંયા મોકલી. અને આજે જે વિશ્વાસ સાથે બાબાએ મને અહીંયા રાખી કે દાદીએ મોકલ્યું, મને ખૂબ સંતોષ છે. મેં એ બધી આત્માઓનો જે વિશ્વાસની પાત્ર બને છું. અને બધાનું ખૂબ ખૂબ મધુબનનું મને એટલું બધું સહયોગ છે, દાદીઓનો સહયોગ છે, આખા ગુજરાતથી પણ ખૂબ ખૂબ સહયોગ છે. આજે જ્યારે મહેસાણા એની સ્વર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યું છે, ત્યારે આપણા ગુજરાતના જે દીદી એમને અમે મિસ કરી રહ્યા છીએ. એ દીદીએ પણ મહેસાણા માટે કેટલી વખતે ઊભા ઊભા બસમાં આવતા હતા, નાના નાના ગામડાઓમાં મારી સાથે ગયા છે. અને ત્યાં જઈને એમને જે અમારું ઉમંગ અને ઉત્સાહ વધાર્યું છે, એમને હું કેવી રીતે ભૂલી શકું. અને હું સમજું છું કદાચ સૂક્ષ્મમાં દીદી આજની આ સભાને જોઈને ખૂબ હર્ષિત થઈ રહ્યા હશે. અને જે રીતે મને કહેતા હતા, આમ કહેતા હતા, આમ બેન તમે નાના સરલાબેન છો, હું મોટી છું. તો ઉપરથી પણ મને નાની સરલા કહીને એ ધન્યવાદ આપી રહ્યા છે. એ દૃશ્ય હું જોઈ રહી છું. તો દાદીઓ અને દીદીઓના ખોળામાં પલી આજે હું આત્મા પોતાની જાતને ખૂબ ખૂબ ધન્ય અનુભવી રહી છું. આપ સર્વનું ખૂબ સારો સાથ સહકાર મળ્યો છે. સાથે સાથે મહેસાણામાં પણ જે સંસ્થાઓ છે, જે અગ્રગણ્ય ભાઈ બહેનો છે, એ બધાનું પણ મને ખૂબ સારો સાથ મળ્યો છે, જેના કારણથી ઉત્તર ગુજરાતની સેવાઓમાં 4 ચાંદ લાગ્યા છે. તો આજના દિવસે હું બાબા, દાદી, દીદી, મહેસાણાની મારી ભૂજાઓ બહેનો અને આપ સર્વ સહયોગી ભાઈ બહેનો અને મહેસાણાના અગ્રગણ્ય નાગરિકો, એ સર્વને ખૂબ 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 દિલથી અભિનંદન અને શુભકામના સાથે ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ દિલથી જોરદાર તાળીઓથી આપણે દીદીજીનો આભાર, ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ. આપણે સૌ પોતાના સ્થાને ઊભા થઈશું અને આજના સન્માન સમારોહના નિમિત્તે દીદીજીને આપણા શુભકામનાઓ પાઠવીશું. દીદી બહારે ચમન યજ્ઞ આપની સેવા ભાવનાથી સદા પોતાની યશ ગાથાને સાથે રાખી અને માત્ર મહેસાણા જ નહીં પણ કૃષિ એવં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ પણ આપણી અહર્નિશ તાલીમનો ઋણી છે. અને ખૂબ દિલથી દીદીનો આભાર વ્યક્ત કરતા પરમાત્માને ગુજારિશ કરીએ કે આપ દિન ગુની રાત ચોગુની સફળતા આપની સાથે રહે અને આપનું સાનિધ્ય અને પાલના અમારા સૌના માટે સંજીવની બની અપાર ઉર્જાનો સંચાર કરતા રહે. બસ એવી શ્રેષ્ઠ આશા સાથે દીદીજી આપનો ખૂબ દિલથી ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા, ધન્યવાદ. જોરદાર તાલીઓથી
આપણે દીદીજીનો સત્કાર અને શુક્રિયા અદા કરીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર્વનો. આપ સર્વ પોતાના સ્થાને બેસતો. એવા આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત આપની યશ ગાથા અવર્ણનીય છે. એ યશ ગાથાને લઈને હું આમંત્રિત કરું છું કુમારી શિવજ્યોતિ, પૂજા, પાયલ, રિયા, રૂહાની એન્જલ્સ પોતાની ભાવનાને લઈને આવી રહ્યા છે. जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने सजाया होगा, बनाया होगा, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को. આવી શ્રેષ્ઠ સફળતાઓને ચાલો નિહાળીએ. जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा. जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा. जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा. तुझे देख कर जग वाले पर જોરદાર તાળીઓ દીદીજીના સન્માન માટે. સાથ આપીશું આપણે આ કુમારીઓને. यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा. जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा. मुझे ऐसा मिला मोती
આપણી તાળીઓનો સાથ ખૂબ જરૂરી છે એવું તમને નથી લાગતું? ખૂબ સુંદર આપણે પણ આ સભાને સજાવીએ આપણા તાળીઓના નાદ દ્વારા. चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा, चार चराग तेरे वर्ण हमेशा. पंजवा में बारण आई बला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण, ओ पंजवा में बारण आई बला झूले लालन. सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर बोला. જોરદાર કળતલ ધ્વનિથી આપણે કુમારીઓનો ધન્યવાદ કરીએ, અભિનંદન કરીએ. સભામાં સર્વને નમ્ર નિવેદન છે કે કોઈ પણ પોતાનું સ્થાન છોડીને નહીં જાય, કારણ કે આપણે જેના માટે અહીંયા આવ્યા છીએ એવા વિરલ વિભૂતિને હવે સાંભળવાનો સમય છે. तो हूँ अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसे प्रतिभाशाली विराट और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी परम श्रद्धेय आशा दीदी जी को, जो भविष्य राजधानी दिल्ली दरबार से पधारे हैं. जोरदार तालियों से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं. परम विभूति, आध्यात्मिक क्रांति स्तंभ समान, आध्यात्मिक आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र, सूर्य सी चमकती आभाएं जिनकी, हिम्मत और साहस की आधारशिला, साक्षात शिव संगीनी शक्ति अवतार, साहो के साह भविष्य विश्व महाराजन, रूहानी महान शिल्पी, त्याग तप की साक्षात्कार मूर्त, साकार मम्मा और बाबा की पालना में पले, लाखों आत्माओं के रहनुमा, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्पीकर, मधुबन की भाषणा देने वाले, दिल्ली ओआरसी के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अध्यक्षा, फौलाद से भी तेज जिनके इरादे हैं, जिनका परिचय सागर के समक्ष बूंद के समान है, फिर भी मैं उनका परिचय देने का प्रयास करती हूँ. 1972 से मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करने के लिए अपना जीवन प्रभु समर्पण किया. 8.5 साल की छोटी सी उम्र थी, तब से इनकी आंखें परमात्मा के इस यज्ञ के विश्व परिवर्तन के कार्य की साक्षी है. ब्रह्मा कुमारीज के प्यूरिटी मंथली मैगजीन के आप एसोसिएट ऑडिटर हो. ट्रेनिंग कोर्सेज की रचना भी आपके द्वारा हुई है. माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, विनिंग ओवर ईगो एंड एंगर, मेडिटेशन आदि आदि. देश विदेशों में भी उच्चतम लेवल के प्रोजेक्ट में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. मुझे कहते हुए ये बहुत खुशी होती है, दीदी जी सिलेक्टेड एज एन आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड फॉर 1989 बाय जस्टिस इंटरनेशनल USA. जोरदार तालियों से बहुत बड़ी सिद्धि है दीदी जी ने प्राप्त की हुई है. दीदी जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन MA सोशियोलॉजी फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी. साथ में एक बड़ी सिद्धि ये भी है, 1985 में नैरोबी में हुए यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वुमेन कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में भारत की ओर से दीदी जी ने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया था. ये बहुत बड़ी अपने आप में उनकी उपलब्धि है. USA, UK, यूरोप के और साथ में 21 देशों में भी आध्यात्मिकता की प्रचंड मशाल को आपने प्रज्वलित किया है. प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय रेडियो, आध्यात्मिक टीवी चैनल के आप लोकप्रिय वक्ता और साथ में बहुत अच्छे राइटर भी हो. हम सब समर्पित बहनों के आप रोल मॉडल हो. हम सब टीचर्स के भी आप टीचर, मास्टर, रूहानी, गॉडली टीचर हो. आपके लिए दिल के यही उद्गार है, आप आध्यात्म जगत के आसमां हो. यह तो आपकी विनम्रता है जो सर झुकाकर चलते हो.
परिचय है मंदिरों में देवों को आपका, मस्जिद में आपको खुदा जानते हैं। नहीं है किसी से व्यक्तित्व अछूता आपका, आपकी ही बदौलत पूरा विश्व आपको जानता है, आपकी ही बदौलत पूरा विश्व आपको जानता है। ऐसी प्रेरणा स्रोत दीदी जी से नम्र निवेदन है कि हम सब की झोली को वरदानों और शुभ प्रेरणाओं से भरपूर करें। परम श्रद्धेय आशा दीदी जी। ओम शांति। आज की ये संध्या ऐसा लग रहा है कि ये चलती ही रहे, रात आए ही नहीं। कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, कितना अच्छा परिवार इकट्ठा बैठा है। सतयुग में और क्या होगा, सतयुग में और क्या होगा। ऐसे ही रोज कोई ना कोई का बर्थडे होगा, कोई ना कोई की गोल्डन जुबली होगी, कोई ना कोई की कोई विशेष बात होगी। यही तो करेंगे ना। इस समय हम सब बेगमपुर के सच्चे मायने में बादशाह बैठे हुए हैं। बेगमपुर के बादशाह इतनी सुंदर रौनक में एक एक आइटम, एक एक चीज जब से मैं आई हूं मैं देख रही हूं, मुझे एक भी दर्शक नजर नहीं आ रहा। तो नेहा बेन कौन है? अगर ये दर्शक नहीं है तो कौन? एक भी मुझे दर्शक नजर नहीं आ रहा है। तो कौन नजर आ रहे हैं बोलो? हाँ, सब पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। हर एक की गोल्डन जुबली है, हर एक के चेहरे से मैं ऑब्जर्व कर रही थी बैठे बैठे। हर एक के चेहरे से, हर एक के कदमों से, जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे सभा बैठी है, वो भी सिर्फ देखने के लिए नहीं बैठी है। आज ये सभा को भी महसूस हो रहा है हमारी गोल्डन जुबली है। हमारी गोल्डन जुबली है तो ताली आपकी जबरदस्त होनी चाहिए अगर है तो। बस बाबा कहता है ऐसे ही खुशियों में मेरे बच्चे सदा झूलते रहो, सदा हंसते रहो, सदा गाते रहो, सदा नाचते रहो, सदा सबको दुआएं देते रहो, दिल का प्यार देते रहो, मुस्कुराहट देते रहो। और कुछ देने को है? शुभ भावनाएं देते रहो, हिम्मत उमंग उल्लास देते रहो। ये है गोल्डन जुबली की कहानी। जितनी मैं हिंदी में समझ पाई कि कई तूफान भी आते हैं, कई परीक्षाएं भी आती हैं, परंतु जहाँ दृढ़ता होती है, जहाँ निश्चय होता है, जहाँ बाबा से प्रीत होती है, जहाँ बड़ों की दुआएं होती हैं, वहाँ हर चीज़ सहज हो जाती है। बाबा ने हम सबको उस दिन वरदान भी दिया, सहज पुरुषार्थी भाव। मेहनत वाले नहीं, सहज। मैं तो वो दिन याद करती हूँ जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा। बोलो क्या? बोलो क्या? जो हमने देखा वो आप लोगों ने भी नहीं देखा। बोलो
हाँ? बोलो। हाँ? मम्मा बाबा का प्यार वो तो कईयों ने देखा होगा, परंतु गोल्डन जुबली की शुरुआत जो हमने देखी वो आपने नहीं देखी। कैसे? इस आत्मा का सेवा का पाठ दिल्ली से शुरू हुआ। तो मैं सोच रही थी, मुरादाबाद दिल्ली में है, मुरादाबाद दिल्ली जोन है, भले यूपी में है लेकिन वो दिल्ली जोन कहलाता है। तो मैं सोच रही थी कि मेहसाना किस बात को सिंबलाइज करता है। हर शहर कोई ना कोई चीज को सिंबलाइज करता है। दिल्ली राज सत्ता को सिंबलाइज करती है, हरिद्वार धार्मिक सत्ता को सिंबलाइज करती है, बनारस आराधना को सिंबलाइज करता है, अहमदाबाद खुशहाली को सिंबलाइज करता है। मेहसाना किसे सिंबलाइज करता है? सुनो, जो मुझे फ्लैश हुआ, मेहसाना मधुबन के नजदीक होने के कारण सदा जी हाजिर जी हजूर, दादी ने आवाज लगाई और मेहसाना हाजिर। दादी कहती थी ताली बजाओ और मेहसाना वाले पहुंच। दादी कहती थी ताली बजाओ और मेहसाना वाले हाजिर। दूसरा, मेहसाना आज्ञाकारिता का प्रतीक है। बजाओ ताली अपने लिए, आज्ञाकारी हो ना भाई, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, आज्ञाकारी हो ना? ओके। तीसरा, मेहसाना मर्यादा का प्रतीक है। चौथा, मेहसाना यज्ञ स्नेह का प्रतीक है। यज्ञ स्नेही। आप लोगों में दम नहीं है, खुशी नहीं है, हाँ? खुशी नहीं है? इतने सारे आपके स्टार्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं आपके, और मेहसाना वफादारी का, मेहसाना फरमान बरदारी का, मेहसाना क्या बोलूं, पढ़ाई का, निरंतर सेवाधारी का। और एक चीज जो विशेष आपकी दीदी के अंदर है, एक बल एक भरोसा। बाबा बाबा बाबा, एक बल एक भरोसे के आधार से सबके दिलों को जीतना, अपनी निर्माणता के आधार से। ह्यूमिलिटी, सादगी, दिल की सच्चाई और सफाई, ये इस आत्मा की विशेषता है। और साथ ही साथ बड़ों का सम्मान, इस आत्मा को सब बड़ों की बहुत दुआएं उपलब्ध हैं, बहुत दुआएं उपलब्ध हैं। प्यारे भाइयों बहनों,
दुआएं हमारे जीवन की छत्र छाया है, दुआएं जीवन की सिक्योरिटी है। मुझे याद आता है दादी प्रकाश मणि जब कभी वर्णन करते थे, कभी कभी सरला बहन का इनको शायद पता है या नहीं, परंतु दादी वर्णन करती थी कि ये बालकी सवेरे निकल जाती है बस में, गांव गांव जाती है, खाना साथ में पोटली बांध के ले जाती है और रात को लौट के आती है। इतनी खुशहाली, इतना विस्तार कोई छू मंतर से नहीं होता है, परंतु उसके पीछे बाबा का प्यार, श्रद्धा, भावना, मेहनत और मोहब्बत, ये सब लगे हुए होते हैं। मेहसाना की फुलवारी में बीच में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। मुझे देखकर अति 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 हर्ष और मेरा उमंग उत्साह बढ़ रहा है। और मैं यही कहूँगी, मीठे बाबा ने जितना हमारी सरला दीदी को हिम्मत दी है, आप सब भुजाओं को पैदा किया है। आज कहते हैं ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाएं, तो ब्रह्मा की बेटियां भी कम नहीं है, ब्रह्मा की बेटियों की भी सहस्त्र भुजाएं हैं। आप सब उनकी भुजाएं हैं। जैसा मेहसाना सदा निर्विघ्न रहा है, ये आपकी विशेषता। अपने स्टार्स गिनती करना, सदा निर्विघ्न रहा है, ऐसे सदा निर्विघ्न स्वयं भी रहे और अपने प्यारे बाबा की शक्ति से औरों के विघ्नों का नाश करने वाले भी बने, ऐसी मेरी प्यारी शुभ भावना आप सबके प्रति है। बहुत सेवाओं के निमित्त बने। प्रेसिडेंट यूएन असेंबली के आदि सब मेहसाना आते रहे। ये बीच में एक होता था जहाँ पर दादी दीदी रेस्ट भी करते थे, भोजन भी करते थे और जाते भी थे। ये भाग्य जो आपको मिला है, इसको संभाल के रखिएगा और दिन दूना रात चौगुना इसको बढ़ाने की सदा कोशिश करिएगा। बाबा हम बच्चों का सदा साथी है। एक एक कन्या जब कह रही थी मेरी माँ, तो मैं सोचती सरला तो छोटी सी थी, आज माँ भी बन गई, इतनी बड़ी, हाँ? इतने सारे भाई बहनों की माँ भी बन गई। भावना जरूर इतनी पालना मिली है, तब तो दिल से निकलता है। ऐसा भाग्य इसको ही मिला, मेरे को नहीं मिला है ये भाग्य। ये भाग्य सरला दीदी को ही है। मेरा माँ का रोल कम है, टीचर का रोल ज़्यादा है। तो सरला दीदी को भी सबकी गोल्डन जुबली मनाने वाली, इसकी अपनी भी तो गोल्डन जुबली है, हाँ अपनी भी तो है। लेकिन जैसे माँ पहले बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे सरला बहन ने पहले सभी भाई बहनों का ध्यान रखा। ये जो
टीम बैठी है सामने, ये बहुत पावरफुल टीम है जो सदा से कदम मिला करके एक 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 चलते रहे हैं। सबको देखो तो सब छोटे छोटे आए थे, आज सबके सफ़ेद बाल हो गए, सब बुजुर्ग हो गए। लेकिन यही तो जीवन है ना, खुशी भी इसी में है कि अपने ये बाल हमने धूप में पका के नहीं किए, अनुभव से किए हैं। और हमें नशा है कि ये बाल हमने अनुभव से पकाए हैं, ऐसे नहीं पकाए हैं। आप सबको कोटि कोटि बार दिल्ली राजधानी से और अपने सारे दैवी परिवार से, ORC की ओर से सबको बहुत 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 दिल की दुआएं और कोटि कोटि बार पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।